آخری جو چند سال ہیں ہمیں موقع ملا کہ ان کے ساتھ رفاقت رکھیں، ان کے ساتھ کام کر سکیں، تو اس پیریڈ کے اندر، اس عرصے کے اندر شاید یہ وہ تہیں تھیں جو کبھی نہیں کھولی گئی۔ ان کے اندر کتنا یسوع مسیح کے لیے پیار تھا اور وہ کتنا قوم کو چاہتے تھے، یہ شاید کبھی نہیں انہوں نے اس بات کو شیئر کیا، کیونکہ عمر کا ایسا حصہ تھا کہ بہت کچھ جب بندہ کرنا چاہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ میری مسز چونکہ بائبل ٹیچر ہے، پاکستان سے بائبل ٹیچ کرتے ہوئے آئی ہے، تو کافی اس کو آیات آتی تھی۔ تو میں ایک دن آیا، ڈیوٹی جوائن کی، تو مجھے کہنے لگا تمہیں پتا ہے؟ کس بات کا؟ تمہاری بیوی کو تم سے زیادہ احتیاطی۔ میں نے کہا جی ہاں جی۔ میں نے کبھی کسی بشپ کو اتنا کلام نہیں آتے دیکھا، بھائی زبانی یاد ہو اس کو، وہ مجھے یاد نہیں، میں روز بائبل پڑھتا ہوں۔ تمہیں خدا نے تحفہ دیا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا جی ہاں بالکل، اور اس نے اس کلام کا بڑا اچھا استعمال کیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں تیروں کی نہیں آتی نہیں، تو میں نے ان کو کہا جی مجھے نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جو تمہیں دیا ہے وہ تم استعمال کرو، اور جو اسے دیا ہے وہ اس کو استعمال کرنے دو۔ یہ چیزیں ہیں جو بہت پیار کرتے تھے وہ اپنی قوم سے، اور بڑا دل کرتا تھا ان کو۔ کہتے میں نے اپنے اسکول میں ہمیشہ سب سے آگے رہنا پسند کیا ہے، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں مسیحی ہوں، اور مسیحی نمبر 1، مسیحی نمبر 2 نہیں ہے، مسیحی نمبر 3 نہیں ہے، بلکہ مسیحی نمبر 1 ہے۔ یہ یادیں ہیں، اور جب بھی ان کے بچے اکٹھے ہوں گے، جب بھی اس طرح کے تہوار یا اس طرح کی ایونٹ آئیں گے، ان کو یاد کیا جائے گا، کریں گے یاد، اور ان کی باتوں سے تقویت بھی پائیں گے۔ اور یہی ایک مدعا ہے کہ اس طرح کے لوگ مرتے نہیں، بلکہ اپنے بچوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اگر ان کے بچے اس قابل ہوں کہ وہ ان کو زندہ رکھ سکیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، عبرانیوں 12واں باب، اس کی پہلی 6 آیات کا کلام مقدس میں سے ہم مطالعہ کریں گے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 6 آیات۔ کلام خدا میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے؟
اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ تو میری کمزوریوں سے واقف ہے، اے خداوند درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو، روح القدس جو کامل استاد ہے اس کی رہنمائی اے خداوند میسر کر، تاکہ خداوند میری کمزوریاں اس کے زور میں چھپی رہیں، میری کامل میں اس کے علم میں اے خداوند چھپی رہے، اور اے خداوند میری ناتوانی اس کی توانائی میں اے خداوند چھپی رہے۔ اپنے نام کو جلال دے اور ہم سے ہم کلام ہو، مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج جو ہماری مرکزی ایت ہے وہ ہے تیسری ایت، میں آپ کے لیے اس کو پھر ایک بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ یہاں پر جس مضمون کو ہم آغاز کرتے ہیں یا جس مضمون کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ ہے عزم انسان فتح خدا داد۔ عزم انسان، عزم کا مطلب ہے کسی چیز کا ارادہ کر لینا، عزم انسان، اور فتح خدا داد کا مطلب ہے خدا کی طرف سے عطا کی جانے والی فتح، تسلط، اختیار۔ اور یوں ہم اس مضمون پر غور کریں گے کہ عزم انسان فتح خدا داد۔ اگرچہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان خدا کے ساتھ کام کرنے والا ہے اور خدا انسان کو اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی گیت گانے والا ہے، خدا کے ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی کلام سنانے والا ہے، خدا کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول جس نے کیا ہے وہ بھی خدا کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ خدا موقع دیتا ہے، خدا ہر شخص کو، ہر عورت کو، ہر مرد و زن کو، ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو خدا موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے۔ کئی بار ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ حادثے پیش آتے ہیں۔ ہمارا بیٹا ہے، ہم کسی اوزار کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نہ جانتے ہوئے وہ آیا اور چپکے سے اس اوزار کے ساتھ کام کرنے لگ گیا۔ ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، جب رویا تو پتا چلا کہ اس نے وہ اوزار اٹھا لیا ہے اور استعمال کرنے لگا ہے۔ جھڑکا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پاپا جو آپ کر رہے تھے وہ میں کر رہا تھا۔ یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس چیز کو یوں ہم تک پہنچایا۔ اس نے کہا میرا باپ کام کرتا ہے اور جو بیٹا باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی کام بیٹا کرتا ہے۔ باپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اس کام کو سر انجام دے، اور زمین پر میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کام کریں۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اور اعمال کی کتاب کے اندر 13ویں باب کی دوسری آیت میں جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے، میں نے ان کو مخصوص کیا ہے، میں نے ان کو قوموں میں سے کھینچ لیا ہے، اس کام کے لیے ان کو مخصوص کرو۔ کئی بار ہم اپنے جو ہیں منصوبے بناتے رہتے ہیں،
कई एक बातें खुदावंद हम पर छोड़ता है, लेकिन हर बात को अपने तरीके से हम जब करने लगते हैं तो हम अपने मामलात में फेल होते हैं। लूका की इंजील उसका 8वां बाब 39वीं आयत, अपने घर को लौट कर लोगों से बयान कर, खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। ये वो शख्स है जब खुदावंद सूर और सैदा के इलाके में दाखिल हुए तो ऐन जिस जगह से वो गुजर रहे थे और शहर में दाखिल होना था, उससे पेशतर शहरे खामोशा आता था, कब्रिस्तान था, और उसके अंदर एक ऐसा शख्स जिसके अंदर लश्कर समाया हुआ था, यीशु मसीह की राह रोके खड़ा था, और यीशु मसीह ने उससे कहा इसमें से निकल आ। और सारी कहानी आप जानते हैं। जब वो शिफा पा गया तो कहने लगा खुदावंद अब मैं इन लोगों में नहीं जाना चाहता, मैं अपने शहर में नहीं जाना चाहता, मुझे बांधा गया, मुझे घसीटा गया, मुझे मारा गया, मुझे जख्मी किया गया। किसी ने दो अल्फाज मेरे लिए मोहब्बत के नहीं बोले, किसी ने मुझे सलाह नहीं, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी, किसी ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई कि खुदा तुझे कभी शिफा देगा। मैं चाहता हूं बाकी जिंदगी तेरे नाम लगा दूं, तेरे साथ जाना चाहता हूं, तेरा काम करना चाहता हूं। खुदावंद ने कहा मेरे पास तेरे लिए भी एक काम है, जा अपने घर लौट जा और जाकर अपने लोगों को बता कि खुदा ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। वो शख्स लौटा और उसने जाकर अपने शहर में ये मनादी की कि यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए। आज अगर मैं और आप यहां पर बैठे हैं तो यीशु के उन बड़े कामों के इवज में बैठे हैं जो उसने हमारी जिंदगी के अंदर किए हैं। जब वो शख्स जो आपके लिए फिक्र करता है, जब वो शख्स जो आपके लिए जीता और आपके लिए मरता है, जब उससे बात होती है तो वो क्या कहता है। आइए यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब 34वीं आयत देखते हैं। यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं और उसका काम पूरा करूं। ये हादसा सूर के सुखार के इलाके के सामरिया के कुएं के ऊपर सामरी औरत से बात करते हुए शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब दिया। ये तो वो लोग थे जिनको खुदावंद ने काम दिया, लेकिन मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो ये है कि क्या कोई काम खुदा ने हमारे जिम्मे भी लगाया है? हमारा क्या काम है? क्या एक खानदान की जिम्मेदारी है, एक अम्बो की जिम्मेदारी है, कबीले की जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है, मुल्क की जिम्मेदारी है, या मेरे जो इर्द गिर्द लोग काम करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है? क्या काम है खुदावंद का हमारे जिम्मे और हम क्या कर रहे हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 3रा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की अमारत हो। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम उमार की तरह न्यू रखी और दूसरा उस पर अमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है। कैसे बाप हैं आप, कैसी औलाद हैं आप, कैसी मां हैं आप, और कैसे आप रहनुमा हैं, कैसी क़यादत है आपकी,
क्या आप लोगों की तामीर और तरक्की का बायस हैं? अगर हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। पहला कुरिन्थियों का 15वां बाब 58 है। बस आए मेरे अजीज भाइयों, सब कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। नेकी की गर्ज से खिदमत को अंजाम दे, फिलिपियों 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। नशेबो फराज से ना डरे, मुश्किलात से ना डरे, मुखालफत से ना डरे, परेशानियों से ना डरे, अपनी कमजोरियों को कभी भी गिनने की कोशिश ना करे, क्योंकि खुदावंद ने पौलुस से कहा, मेरी कुदरत, मेरा जलाल, मेरा रोब, मेरा दबदबा कमजोरी में काम करता है। तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। 7 बातों पर आज हम गौर करने वाले हैं। खाका दोहराना चाहता हूं ताकि आप सब लोग बाशऊर हैं, इल्म व दानिश रखते हैं और आप इस पर जरूर गौर खोज करेंगे। नंबर 1, खुदा आज आपकी आमादगी चाहता है। वो आपसे एक ऐसा दस्तखत चाहता है कि वो आपके साथ जो है वो काम शुरू कर सके। वो आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे ने आपके लिए जान दी है, उसके बेटे ने दुनिया के लिए जान दी है। और मैं पेश करता हूं, खुदावंद मुझे भेज, मुझे चुन, मुझे अपने साथ रख। और खुदावंद क्या कहते हैं? मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? यशायाह कहता है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। और खुदावंद उससे बात करते हैं और चुनाव उसका जो है वो मुकम्मल किया जाता है। फिर आपकी आमादगी चाहिए उसको कबूलियत के लिए। एक बार वो कबूल करता है, मैंने तुम्हें चुन लिया, तुमने मुझे नहीं चुना। अब वक्त है आप उसका चुनाव करें, क्योंकि दुनिया के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि हमें उसका चुनाव करना चाहिए। यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 68 है। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, आए खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। 70 लोग आए, बदरूहों पर इख्तियार, बहुत जो है वो उनको बरकतें, ये बरकत वो बरकत, इख्तियार, बदरूए निकालो, ये करो वो करो, और उन्होंने इसको फैशन बना लिया और आकर कहने लगे, खुदावंद हम बड़े खुश थे, बदरूए हमारे ताबे थी, हम कहते थे यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, वो निकल जाती थी। खुदावंद ने कहा, इससे खुश ना हो कि बदरूहे तुम्हारे ताबे थी, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं। अब जब किताबे हयात की कुंजी उनको दिखाई, डर गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त और खून खाता पीता है उसके अंदर जिंदगी है। यहूदियों ने अपने कान पकड़ दिए, तौबा तौबा तौबा, अब ये शख्स हमें अपना खून और गोश्त खिलाएगा, ये कलाम बर्दाश्त से बाहर है, हम तो चले। और वो चले गए। चंद मासूम से चेहरे बैठे रह गए, खड़े रह गए। खुदावंद ने उनसे पूछा, तुम भी जाना चाहते हो? क्योंकि मेरा कलाम तो बर्दाश्त से बाहर है। ये सच्चाई है, ये जिंदगी है।
اور پترس کہنے لگا خداوند ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کس کا معیار ہے تیرے مطابق؟ کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں۔ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، آج موقع ہے، آج فیصلہ کیجیے آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں یا اس کے خون اور گوشت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا اس کے کام کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ متی کی انجیل 15واں باب 13ویں آیت، اس نے جواب میں کہا جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے چلے گئے، کیونکہ یہ میرے باپ کی طرف سے آئے ہی نہیں تھے۔ یہ تو آئے تھے بس ذرا اپنا آپ دکھا سکے، میں بہت آگے ہوں۔ یہ مقابلے میں آئے تھے، یہ خدمت میں نہیں آئے تھے، مقابلے میں آئے تھے۔ اور جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے چلنے کے لیے رضامندی چاہیے، یک طرفہ وہ آپ کو لے کے چل نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک عام سا ہماری زندگی میں حادثہ ہوتا ہے، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو چھیڑنے سے پہلے وہ ہم سے دستخط لیتا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا، ہبی نبی ہو گیا، نقصان ہو گیا، مر گیا یہاں تک، تو ہم نے دستخط کر دیا ہے کہ جی اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کیا مسیح کے ساتھ چلتے وقت یہ کیا؟ دستخط کیے، اس نے لیا، اس نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے۔ جو اپنی جان بچاتا ہے، جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھو دے گا، اور جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے بچا لے گا۔ ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے تو ہی آپ آنکھیں موند کر سائن کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی، جو مرضی کریں آپ، کاٹیں سیئیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اور خداوند بھی ایسا ہی چاہتا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہے۔ دوسرے نمبر پر خداوند آپ کا تعلق چاہتا ہے۔ خدا کبھی بھی اس کام میں آپ کو فتح نہیں دلا سکتا جو صرف آپ خدا کا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو کام آپ اپنا سمجھ کر کرتے ہیں اس میں آپ کو فتح ملتی ہے۔ اگر آپ صرف یہ سمجھے کہ میں فلاں کا کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ 100% نہیں دے سکتے۔ سمسون کی کہانی دیکھ لیجئے۔ سمسون بڑی زبردست پیدائش، 5 ماہ، سال ہر سال سے دعائیں، اور پھر ایک بیٹے کی نوید، اور بیٹا کیسا بیٹا جو اسرائیل کو آزادی دے گا، کیسا بیٹا جو ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہے، کیسا بیٹا جو اسرائیل کے لیے قاضی مقرر کر دیا گیا پیدائش سے پہلے۔ لیکن کب کامیاب ہوا؟ جب وہ اس کام کے ساتھ منسلک ہو گیا، جب کام خدا کا نہیں بلکہ اس کا اپنا ہو گیا۔ اور قضات کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 30ویں آیت میں جب اس کو ایک عورت پسند آئی، شادی ہو گئی اور انہوں نے اس کے ساتھ چلاکی کی، بات کو جو ہے، پہیلی کو جو ہے وہ بدل دیا گیا اور وہ ہار گیا، غصے میں گھر چلا گیا۔ اس کے سسر نے اس کی عورت اس کے دوست کو بیاہ کی، اور جب وہ اس کو ملنے کے لیے واپس آ رہا تھا تو اسے کہا گیا چھوٹی تیرے ساتھ بیاہ دیں گے، اور اس نے کہا اب میں اس بات سے چھوٹا، اب فلسطی
जो भी मैं उनके साथ काम करूंगा वो उनकी गलती के सबब से होगा, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। गज़ात 15वां बाब उसकी 3री आयत में समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फलस्तीनियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा, क्योंकि अब खुदा की कौम की बात नहीं बल्कि अब समसून के घराने की बात है, अब समसून की बीवी की बात है, अब समसून के खानदान की बात है। और आप जानते हैं उसने फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया। यकलख्त ये कहानी अपने इख्तिताम को छू जाती है, लेकिन इस कदर खौफनाक मोड़ अपने अंदर रखती है कि हमारी जिंदगी को झंझोड़ती है कि क्या मैं खुदा के काम के साथ शख्सी तौर पर मुंसलिक हूं या नहीं। 3रे नंबर पर खुदावंद आपका तरीका फॉलो करता है। खुदावंद आपको सब कुछ नहीं देता, आप मशीन नहीं है। खुदावंद आपका तरीका देखता है, कैसे आप मैनेजमेंट करते हो, कैसे आप आगे बढ़ते हो, क्या आपका तरीका कार है उसके मकसद को अंजाम देने का। जदाऊन के बारे में बात कर रहा हूं। खुदावंद ने उसको कहा अपने इसी जोर में जाओ। इसी जोर में मतलब, इसी जोर से मुराद है एक चीज होती है हमारे दिमाग में जो हमारे मुखालिफ के लिए नफरत पैदा करती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, हम तरीका बनाते रहते हैं। और यही जदाऊन बना रहा था मदियानियों के लिए। ये क्यों आ जाते हैं, क्यों हमारे जो है फसलें उठा के ले जाते हैं, हमारा फ्रूट उजाड़ जाते हैं, और हम गरीब के गरीब ही हैं, मेहनत सारी हम करते हैं, सब कुछ ये ले जाते हैं, ये है वो है। तो फरिश्ता कहता है इसी जोर में जाओ, इसी सोच को अपना, फतह पाएगा। और जब उसको आजमा लेता है जदाऊन तो खुदा उसको कहता है जाके जरा देख, उनके अम्मों के अंदर चला जा, देख अगर तू डरता है तो अपने एक खानाजाद को साथ ले जा, एक नौकर को साथ ले जा, सलाहबरदार को साथ ले जा, ताकि तेरी हिम्मत बनी रहे, तू अकेला ना समझे तू दो है। और जब वो जाता है उधर तो एक फौजी दूसरे को कहानी सुना रहा होता है, ख्वाब सुना रहा होता है। कहता है मैंने रात को ख्वाब देखी है, आसमान से रोटी गिरी है और वो लुढ़कती लुढ़कती हमारे खेमों के साथ टकराई है और हमारे खेमे तबाह हो गए। दूसरा कहता है ये जदाऊन है, खुदा ने हमें उसके हाथ में कर दिया है। और जदाऊन का नारा क्या था? जदाऊन का नारा था यहोवा और जदाऊन की तलवार। हमारे पास यहोवा की तलवार तो है, लेकिन हमारी कहां है? इस वजह से हम फतह नहीं पा रहे। आज अपना नारा बनाइए, आज अपने पीछे चलने वालों को ये नारा दीजिए, यहोवा और जदाऊन की तलवार, यीशु मसीह और उसके खादमीन की तलवार, मसीहियों की तलवार। तब देखिए खुदावंद किस तरह काम करता है। तरीका आपका होना चाहिए और खुदा के मकसद को पूरा करने का तरीका होना चाहिए। फिर खुदावंद आपकी कुव्वत चाहता है। फिर 5वें नंबर पर खुदावंद आपकी तवज्जो चाहता है, फोकस करें। कभी कभी नहीं, मेरा पैगाम है आज मैं बाइबल को देखूं, मैंने फलां के साथ मीटिंग करनी है, आज मैं जरा अच्छे और मुश्किल अल्फाज देखूं, डिक्शनरी का इस्तेमाल करूं। तवज्जो चाहिए। अगर आप किसी की तरक्की चाहते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने 3.5 सालों में इस बात की बेशुमार मिसालें जो हैं उनको हमारे सामने जो है वो छोड़ा है। और 6 नंबर पर है खुदावंद आपकी तरफ से कुर्बानी चाहता है। रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, पहली 2 आयत, अपने बदन खुदा के हुजूर ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करो जो जिंदा
पाक और मुयस्सर हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस इबादत के बाद आपको क्या करना है? आपको खुदा के साथ शराकत करनी है। ये जो मेज हम हर माह के पहले इतवार में रखते हैं, ये हमें हर माह आंख मूंदने नहीं देता। वो बताता है कि तेरा जिस्म और तेरा खून तेरे पास किसी की अमानत है। इसको उसके हुजूर गुजरान, हर रोज गुजरान, सुबह शाम गुजरान, यही तेरी माकूल इबादत है। आइए आज इस अज़म के साथ खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करें, ताकि वो उस फतह से आपको हमकनार करे जिस फतह के आप मुतमन्नी हैं, आप चाहत रखते हैं, आप जिसको चाहते हैं, आप जिस फतह के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो खुदा के मकासद के साथ जो है मुंसलिक है, खुदावंद आपके लिए फतह की जो है वो एक ऐसी जो प्लानिंग है वो रखता है, एक ऐसी तरतीब उसने बनाई हुई है कि वो आपके कहते ही वो आपको थमा देगा। और पुराने अहदनामे की जुबान में वो हर उस मुखालिफ को, मुश्किल को आपके हाथ में कर देगा। और जब हददनजर ने इस्राइल को घेर लिया तो खुदा ने शाह इस्राइल से कहा, इससे ना घबरा, मैं आज ही इसको वापस ले जाऊंगा। और एक रात में खुदा के फरिश्ते ने उसके लाखों लोग मार दिए। और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क में चला गया और उसको कत्ल कर दिया गया। खुदा जब काम करता है तो आपकी उंगली पकड़ के आपको साथ लेके चलता है। हाथ मत छुड़ाइए, उसको अपनी गिरफ्त मजबूत रखने की जरूरत पेश ना आए। अगर वो गिरफ्त मजबूत करेगा तो बैलेंस भी हमारा बिगड़ेगा और हमें उसके एहसासात का भी सामना करना पड़ेगा। आइए आज इस अज़म के साथ, खुदावंद मैं तेरे मकसद पर काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो तू मुझे देगा। तो खुदावंद आपको उस बड़ी फतह से हम कनार करेगा जिस फतह की जो इब्तदा है उसके बेटे ने की है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाएं तो दरख्वास्त की जाती है कि वो कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ मुक़स्सद करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, सबकी बरकत, सबकी रफाकत को खुदावंद बाबरकत बना। जो हमारे दरमियान नहीं प्यारे खुदावंद, उनकी हिफाजत कर प्यारे खुदावंद। रूत और विल्सन को शफा दे और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।